Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to see the usage of phone and some system related Tamil sentences. First sentence, the battery is low. In Tamil, you have to tell battery kammiya irukku. Here low, which means kammi. So is means irukku. Battery kammiya irukku. The battery was low. Battery kammiya irunduchu. So was means you have to tell irunduchu. Battery kammiya irukku. Battery kammiya irunduchu. My phone is low on charge. ஸோ என்னோட ஃபோனில் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. மை ஃபோன் விச் மீன்ஸ் என்னோட ஃபோன். ஹிஸ் ஃபோன் மீன்ஸ் அவரோட ஃபோன். ஸோ அவர் ஃபோன் மீன்ஸ் எங்களோட ஃபோன். ஸோ லோ ஆன் சார்ஜ். ஸோ சார்ஜு கம்மியாக இருக்குது. லோ மீன்ஸ் கம்மி. ஸோ சார்ஜு கம்மியாக இருக்குது. மை ஃபோன் இஸ் சார்ஜிங். என்னோட ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ சிம்பிளி யூ வாண்ட் டு டெல் ஃபோன் இஸ் சார்ஜிங் மீன்ஸ் ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. யூ கேன் டெல். ஸோ இஸ் மீன்ஸ் இருக்கு. மை ஃபோன் மீன்ஸ் என்னோட ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. மை ஃபோன் வாஸ் சார்ஜிங். என்னோட ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருந்தது. என்னோட ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. வாஸ் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு டெல் இருந்துச்சு. Plug in the charger. Charge போடு. So plug in the charger which means you have to put the charge. So charge போடு. Charge போடு. My phone is hanging. என்னோட phone hang ஆகுது. என்னோட phone hang ஆகுது. You can use the word hang itself. The phone screen is broken. என்னோட phone screen உடஞ்சிடுச்சு. My phone screen. So என்னோட phone screen உடஞ்சிடுச்சு. Broken means உடஞ்சிடுச்சு. ஐ நீட் எ நியூ ஃபோன். எனக்கு ஒரு புது ஃபோன் வேணும். நியூ ஃபோன் மீன்ஸ் புது ஃபோன். ஹீ நீட்ஸ் எ நியூ ஃபோன். அவருக்கு ஒரு புது ஃபோன் வேணும். வி நீட் நியூ ஃபோன். எங்களுக்கு ஒரு புது ஃபோன் வேணும். ஷீ நீட் மீன்ஸ் அவளுக்கு வேணும். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்மஸ் அவங்களுக்கு ஒரு புது ஃபோன் வேணும். தே நீட் எ நியூ ஃபோன். அவங்களுக்கு ஒரு புது ஃபோன் வேணும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் அவங்களுக்கு, ஸோ தே அண்ட் ஷீ யூ ஹாவ் டு யூஸ் த வேர்ட் அவங்களுக்கு புது ஃபோன் வேணும். செக் த செட்டிங்ஸ். செட்டிங்ஸ் செக் பண்ணுங்க. செக் மீன்ஸ் யூ கேன் டெல் செக் பண்ணுங்க. செட்டிங்ஸ் யூ கேன் யூஸ் த வேர்ட் செட்டிங்ஸ் இட் செல்ஃப். செட்டிங்ஸ் செக் பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் தமிழ் ஈஸிலி எஃபர்ட்லெஸ்லி யூ கேன் டேக் அவர் ஸ்போக்கன் தமிழ் கிளாஸ். தேர் யூ கேன் கெட் தட் ஃபார்முலா, how to use, where to use these kind of verbs. So if you deeply noticed while speaking with the Tamil speakers, the root verb reforms in more ways actually. If you take our online spoken Tamil class, I will teach you a simple way how to speak Tamil easily. So you don't want to take much effort. So also if you want to learn spoken English, you can contact me through this WhatsApp number. There you can get all the details of the course. So rather than that, if you want to support our channel, you can buy me a coffee using the link. I will pin the link in description box and first comment. So if you haven't subscribed our channel still, you please consider to subscribe our channel. You can share our videos to whoever wants to learn Tamil easily, so they will get some benefit. So turn on the Bluetooth on பண்ணுங்க. Turn on which means on பண்ணுங்க. Turn on the Bluetooth. Then turn off the Wi-Fi off பண்ணுங்க. So here it is off. So off பண்ணுங்க. It is mistake. So turn on the Wi-Fi means Wi-Fi on பண்ணுங்க. Turn on the Bluetooth means Bluetooth on பண்ணுங்க. Turn off the Bluetooth off பண்ணுங்க. Turn off the Wi-Fi off பண்ணுங்க. So basically on பண்ணுங்க, off பண்ணுங்க. Connect to Wi-Fi connect பண்ணுங்க. Wi-Fi connect பண்ணுங்க. So connect, you can use the word connect itself. Take the screenshot எடுங்க. So here the verb is take means எடுங்க. Screenshot எடுங்க. delete unwanted files. delete means delete பண்ணுங்க. So unwanted files, தேவை இல்லாத files. So unwanted things which means தேவை இல்லாத பொருட்கள். like throw the unwanted things which means தேவை இல்லாத பொருட்களை எறிங்க. So throw means தூக்கி எறிங்க. Here while speaking you can tell தூக்கி போடுங்க. தேவையில்லாத பொருட்களை தூக்கி போடுங்க. தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை delete பண்ணுங்க. ஸோ wanted மீன்ஸ் தேவையான, unwanted மீன்ஸ் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை delete பண்ணுங்க. மை ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஃபுல். என்னோட ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது. மை ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் என்னோட ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஃபுல். ஸோ ஃபுல்லாக இருக்குது. மை ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் வாஸ் ஃபுல். என்னோட ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு.
ஸோ ஐ பாட் நியூ ஃபோன், அதனால், ஸோ மீன்ஸ் அதனால், ஐ பாட் நான் வாங்கினேன், நியூ ஃபோன் மீன்ஸ் புது ஃபோன். ஸோ என்னோட மொபைல் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, மை ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் வாஸ் ஃபுல். ஸோ என்னோட மொபைல் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஐ பாட் நியூ மொபைல், நான் ஒரு புது மொபைல் வாங்கினேன். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஃபுல், ஸோ ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்டேட் யுவர் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுங்க, உங்களோட சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்டேட், யூ கேன் யூஸ் த அப்டேட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸோ இன் ப்ராப்பர் தமிழ் ஓப்பன் மீன்ஸ் ஆப்பை திறங்க, ஆர்எல்ஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. க்ளோஸ் ஆல் த டேப்ஸ். ஸோ க்ளோஸ் மீன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் த வேர்ட் க்ளோஸ் இட் செல்ஃப், க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓப்பன் மீன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க, க்ளோஸ் மீன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. எல்லா டேப்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க, எல்லா டேபையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ரீஸ்டார்ட் த கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, மொபைலை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, லேப்டாப்பை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ரீஸ்டார்ட், யூ கேன் யூஸ் த வேர்ட் ரீஸ்டார்ட், பட் யூ ஹாவ் டு ஆட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணுங்க, க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, டெலீட் பண்ணுங்க. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஆட் த பண்ணுங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பண்ணுங்க, யூ கேன் ஆல்சோ டெல் செய்யுங்க, ரீஸ்டார்ட் செய்யுங்க, க்ளோஸ் செய்யுங்க, ஓப்பன் செய்யுங்க, லைக் தட் யூ கேன் டெல். த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்லோ, என்னோட சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ என்னோட சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ இஸ் மீன்ஸ் இருக்குது. ஸோ சிஸ்டம் வாஸ் ஸ்லோ, என்னோட சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. ஐ வில் சென்ட் த டாக்குமெண்ட், நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறேன். ஐ வில் சென்ட் யூ த டாக்குமெண்ட், நான் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறேன். ஐ வில் சென்ட் யூ விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு. ஐ வில் சென்ட் ஹிம் த டாக்குமெண்ட், நான் அவருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறேன். ஸோ ஹிம் மீன்ஸ் அவருக்கு. ஐ வில் சென்ட் தெம் த டாக்குமெண்ட், நான் அவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறேன். தெம் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு. சேவ் த ஃபைலை சேவ் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் சேவ் விச் மீன்ஸ் சேவ் பண்ணுங்க. டெலிட் மீன்ஸ் டெலிட் பண்ணுங்க. டோன்ட் டெலிட் திஸ் ஃபைல், இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் பண்ணாதீங்க. டெலிட் திஸ் ஃபைல் மீன்ஸ் இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணுங்க. டோன்ட் டெலிட் மீன்ஸ் பண்ணாதீங்க, த நெகட்டிவ் ஃபார்ம் இஸ் பண்ணாதீங்க. ஓப்பன் பண்ணாதீங்க, க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க, எல்லா டேப்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க, இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் ஃபார்ம் இஸ் பண்ணாதீங்க, பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் இஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணாதீங்க, டோன்ட் சேவ் திஸ் ஃபைல், இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணாதீங்க, இந்த ஃபைலை டெலீட் பண்ணாதீங்க. print this page, இந்த பேஜை print பண்ணுங்க. don't print this page, இந்த பேஜை print பண்ணாதீங்க. check the printer செக் பண்ணுங்க, printer செக் பண்ணுங்க. the paper is jammed, paper jam ஆகிடுச்சு. so jam ஆகிடுச்சு. so ஆகி இருக்கு, here you can use ஆகி இருக்கு because here it is. the paper was jammed, paper jam ஆகிடுச்சு. or else instead of jam you can tell சிக்கிடுச்சு. If you want to tell in present tense, சிக்கி இருக்கு, is means இருக்கு. so இந்த பேப்பர் ஜாம் ஆகி இருக்கு, இந்த பேப்பர் சிக்கி இருக்கு. if you want to convey in past tense, இந்த பேப்பர் ஜாம் ஆகிடுச்சு or இந்த பேப்பர் சிக்கிடுச்சு. I will fix it, நான் சரி பண்றேன். so fix which means சரி. so நான் fix பண்றேன் or else நான் சரி பண்றேன். instead of fix you can use the word சரி. it's fixed now, இப்போ இது சரி ஆகிடுச்சு. so இப்போ இது சரி ஆகிடுச்சு or else fix ஆகிடுச்சு. did you delete the original file, நீங்கள் இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை delete பண்ணீங்களா? so you deleted the original file, you deleted the original file, நீங்கள் இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை delete பண்ணீங்க. did you delete the original file, நீங்கள் இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை delete பண்ணீங்களா? did he delete the original file, அவர் இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை delete பண்ணாரா? did they deleted the original file, அவங்க இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை டெலீட் பண்ணாங்களா? ஸோ பண்ணாரா, பண்ணீங்களா, பண்ணாங்களா. that ending varies, okay, you have to be correct at the ending, that verb suffix part. do not delete the original file, ஒரிஜினல் ஃபைலை டெலீட் பண்ணாதீங்க. the network is down right now, இப்போ நெட்வொர்க் ரொம்ப டவுனாக இருக்குது, இப்போ நெட்வொர்க் ரொம்ப டவுனாக இருக்குது. the document is stored on the cloud, டாக்குமெண்ட் க்ளவுடில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்குது, டாக்குமெண்ட் க்ளவுடில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு. ஆன் த க்ளவுடில் யூ ஹாவ் டு ஆட் இல்லை, ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு. ப்ளீஸ் அட்டாச் த ஃபைல் டு த இமெயில், இமெயில் கூட, டு த இமெயில், இமெயில் கூட, வித் த இமெயில், டு த இமெயில் விச் மீன்ஸ் இமெயில் கூட. இந்த ஃபைலை, திஸ் ஃபைல் மீன்ஸ் இந்த ஃபைலை அட்டாச் பண்ணுங்க. டோன்ட் அட்டாச் மீன்ஸ் அட்டாச் பண்ணாதீங்க, டோன்ட் அட்டாச் விச் மீன்ஸ் அட்டாச் பண்ணாதீங்க. ஐ நீட் டு எடிட் திஸ் டாக்குமெண்ட், எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை எடிட் பண்ணணும். ஐ நீட் டு எடிட், எனக்கு பண்ணணும், எனக்கு எடிட் பண்ணணும். திஸ் டாக்குமெண்ட், இந்த டாக்குமெண்ட். ஐ கான்ட் ஓப்பன் திஸ் டைப் ஃபைல், திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபைல். ஸோ ஐ கான்ட் ஓப்பன், என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, என்னால் திறக்க முடியாது. திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபைல், இந்த டைப்பான ஃபைலு, இந்த மாதிரியான ஃபைலு ஒரு இந்த டைப் ஃபைல். கேன் யூ ஷேர் தட் ஃபோல்டர் வித் மீ,
ஸோ கேன் யூ ஷேர் பண்ண முடியுமா? கேன் யூ ஷேர் மீ, உங்களால் எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா? கேன் யூ கேன் ஷேர் மீன்ஸ் உங்களால் முடியும், உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியும். ஹியர் த verb is ஷேர். ஸோ ஷேர் பண்ணு. ஸோ உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியும், யூ கேன் ஷேர். கேன் யூ ஷேர் மீ, உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியுமா? மீ மீன்ஸ் எனக்கு உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியுமா? தட் ஃபோல்டர், அந்த ஃபோல்டர். வித் மீ மீன்ஸ் எனக்கு, என் கூட. ஸோ எனக்கு அந்த ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஐ கான் கெட் சிக்னல், எனக்கு சிக்னல் கிடைக்கல. ஐ கான்ட், எனக்கு கிடைக்கல. ஐ கான் கெட் விச் மீன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல. ஐ கேன் கெட் மீன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. குட் யூ சென்ட் மீ த லிங்க், எனக்கு அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ண முடியுமா? எனக்கு அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ண முடியுமா? குட் யூ சென்ட் விச் மீன்ஸ் அனுப்ப முடியுமா ஆர் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஐ எம் ஆன் த வீடியோ கால் நவ், நான் இப்போ ஒரு வீடியோ காலில் இருக்கேன். I hope all these sentences is useful for you. If it is so, please click like button, share with your friends and family members who wants to learn Tamil. If you want to take our online spoken Tamil class, online spoken English class, you can contact me through this WhatsApp number for course details. Thanks for watching. Nandri.